Hello Math Warriors, this is Jane ma'am from Yours Mathematically. இந்த வீடியோவில் கணித பிரகாஷ் for class 8 part 2ல first chapter fraction in disguiseல page number 8ல இருந்து continue பண்ணலாம். page number 8க்கு முன்னாடி உள்ள pagesலாம் previous videosல கொடுத்துருக்கோம். So page number 8 fraction in disguiseல the FDP trio. What is FDP trio? F stands for fraction and D decimal and P percentage. Previous videosல வந்து நம்ம fraction and percentage குள்ள relationship பார்த்தோம். The equivalent percentage value for fractions நம்ம பார்த்தோம். இதுல வந்து decimals-உம் பார்க்க போறோம். Okay, so half 1/2 for the fraction value 1/2. The equivalent percentage is 50%. Correct? So இந்த 50% நம்ம வந்து 50/100ன்னு எழுதுவோம். இதை வந்து டெசிமலில் எப்படி எழுதுவோம்னா 0.5. கரெக்ட்? வாட் இஸ் 50/100 in decimal value? So there are 2 zeros here. From the right, make 2 jumps and put a decimal point here. Okay, so it will be 0.50. You can also write it as 0.5. Okay, next, and the decimal equivalent for 1/4. சில particular valuesக்கு மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். For 1/4 the percentage value is 25%, and 25% obviously 25/100. 25/100 na it will be 0.25. The decimal equivalent for 1/4 is 0.25. அதே மாதிரி 3/4. 3/4க்கும் equivalent percentage value is 75%. 75% எப்படி எழுதுவோம்? 75/100ன்னு எழுதுவோம். So it will be 0.75. கரெக்ட்? by 100ன்னு எழுதுறப்ப நம்ம அதை டெசிமல் வேல்யூக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். Count how many zeros are there. There are 2 zeros here. So from the right, make 2 jumps, 1, 2, and put the decimal point here. So 0.5. Is that clear? So the FDP trio, fraction, decimal and percentage. இந்த FDP trioல நம்ம வந்து 1/4க்கு equivalent percentage value is 25%. Suppose 25% கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து 25% of 120 இப்படி இருக்கு. இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? instead of 25% we will directly write it as 1/4 into 120. correct? அதை வந்து simplify பண்ணோம்னா it will be 30. correct? So instead of 1/4, can we replace it at what is the equivalent decimal value for 25%? It is 0.25. So instead of 25%, if we replace 0.25, will we get the same answer? Yes, we will get the same answer. It is 30. Okay, so this is the relationship between fractions, decimals and percentage. இதில் few examples பார்க்கலாம். the FDP trioல few examples. the percentage value has been given. percentage value கொடுத்துருக்காங்க. அதோடைய equivalent fraction value and decimal value பார்க்கலாம். அதில் first example has been done for you. This is also page number 8. percentage value 50%க்கு ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா 50/100ன்னு எழுதியிருக்காங்க. அதை வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் எழுதலை, அப்படியே விட்டுருக்காங்க. பிகாஸ் டெசிமல் கன்வர்ஷன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ த ஃப்ராக்ஷனல் ஈக்குவலன்ட் ஃபார் 50% இஸ் 50/100. அண்ட் தென் டெசிமல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2 zeros இருக்குது. ஃப்ரம் த ரைட் டு மேக் அ 2 jump and then put a decimal point here. So the decimal value is 0.5 and the previous இதுலேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு 100%. So it will be 100/100, which is 1. 100/100 is 1. Okay, next 25%. So 25/100. 25/100 na if you make 2 jumps it will be 0.25. அதே மாதிரி 75%க்கு 75/100 make a 2 jumps, 1, 2,
decimal point இங்க வச்சுக்கோங்க. So it will be 0.75. அதே மாதிரி 10%க்கு 10/100 which is 0.1. ஏன் 0.1னா 10/100 பார்த்தீங்கன்னா 0 கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ ஒரு 0 தான் இருக்குது. ஸோ மேக் 1 ஜம்ப் ஹியர். டெசிமல் பாயிண்ட் இங்கே வச்சிங்கன்னா 0.1 வந்துடும். அதே மாதிரி 1%க்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 1%க்கும் அதே மாதிரி தான் 1/100. ஃப்ராக்ஷனல் ஈக்குவலண்ட் வந்து 1/100. 1/100னா நீங்கள் 2 ஜம்ப்ஸ் பண்ணணும். 2 zeros இருக்குது. அப்போ நீங்கள் 2 ஜம்ப்ஸ் பண்ணணும் ஃப்ரம் த ரைட். ஒரு ஜம்ப் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இன்னொரு ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு we don't have a digit. அதனால் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு 0 ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா செகண்ட் ஜம்ப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் put a decimal point here. So the decimal equivalent for 1% is 0.01. இதில் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து 5%. 5/100. 5/100னா 2 zeros இருக்குது. முந்தின ப்ராப்ளம் மாதிரியே மேக் 2 ஜம்ப்ஸ் ஃப்ரம் த ரைட். ரைட்டில் இருந்து ஒரு ஜம்ப் பண்ணிங்கன்னா யூ ஹாவ் அ டிஜிட். செகண்ட் ஜம்ப்புக்கு வி டோன்ட் ஹாவ் அ டிஜிட். ஸோ புட் அ 0 and then make the second jump, put the decimal point here. அதனால இதோட வேல்யூ வந்து 0.05. 43%, very easy. 43/100 make 2 jumps. decimal point வச்சுக்கோங்க. So for 43/100 it is 0.43. okay, decimal point place பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு 1%, 5%லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஜிட் தான் இருக்கும். பட் யூ ஹாவ் டு மேக் 2 ஜம்ப்ஸ். அதனால் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு 0 ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டெசிமல் பாயிண்ட் வைங்க. ஓகே, இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் சம் ஃப்ரம் த சேம் பேஜ் நம்பர் 8. எக்ஸாம்பிள் 3. The maximum mark in a test are 75. If students score 80% or above in the test, they get an A grade. How much should Zubin score at least to get an A grade? ஓகே, இதை வந்து 2 மெத்தட்ஸில் சால்வ் பண்ணலாம். ஒரு கொஸ்டினை n நம்பர் ஆஃப் வேஸில் சால்வ் பண்ண முடியும். அதில் நம்ம இப்போ வந்து 2 மெத்தட்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூஸிங் பார் மாடல் டயக்ராம். பார் மாடல் டயக்ராம்ன்றது என்னென்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்லலாம் வந்து நம்பர் லைன்னு படிச்சிருப்போம். இப்போ வந்து பார் மாடல் டயக்ராம்னு படிக்கிறோம். என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார் மாடல் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு ட்ரா அ பார். ஒரு பார் வரைஞ்சிக்கோங்க. இதில் நார்மலாக நம்ம வந்து எப்படி வந்து டிவைட் பண்ணுவோம்னா 4 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுவோம். 0%, 25%, 50%, 75% அண்ட் தென் 100%ன்னு டிவைட் பண்ணுவோம். ஆனால் இதில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னா, த மேக்ஸிமம் மார்க் இஸ் 75 and if the student score 80%ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ the percentage given here is 80%. இந்த 80%-ஐ இந்த பார் மாடலில் ப்ரிசைஸாக லொக்கேட் பண்ணணும்னா இதில் லொக்கேட் பண்ண முடியாது. இஃப் யூ ஆர் டிவைடிங் த பார் மாடல் இன்ட்டு 4 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ், இது டிவைட் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 80ன்றது இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை 20. 80யை வந்து 20 டேபிளில் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும். அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம், இதை வந்து இந்த பர்சன்டேஜை இந்த பார் மாடலை 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஏன் 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ்னால், இப்போ 20-20யாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறோன்னா இட் வில் பி 0%, 20%, 40%, 60%, 80% and then 100%. கரெக்ட்? ஸோ இப்போ வந்து இதை நான் வந்து 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ண போகிறேன். 1, 2, 3, 4, 5. Each part is 20%. Okay, so it will be 20%, 40%, 60%, 80% and then 100%. Is that clear? ஏன் வந்து 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுறோன்னு புரியுது இல்லையா? இப்போ 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியாச்சு. டோட்டல் பர்சன்டேஜ் இஸ் 100%. டோட்டல் மார்க்ஸ் எவ்வளோ? Total marks is 75, meaning 100%
is equal to 75 marks. ஓகேயா? இப்போ each பார்ட்டோட வேல்யூ என்ன? டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து 75 னா ஒவ்வொரு பார்ட்டும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு 5. ஸோ 75 divided by 5 will give you 15. Correct? So each part is 15. So each part equal to 15. நமக்கு இப்போ எத்தனை பார்ட்ஸ் வரைக்கும் வேணும்? 80% வேணும் இல்லையா? ஸோ 80% வேணும்னா from here to here you have to calculate. From here to here you have to calculate. That will give you 80%. அப்போ மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 பார்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க இந்த 4 பார்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணலாம். 15 plus 15 plus 15 plus 15 ஆட் பண்ணலாம். இல்லனா 15 into 4 அப்படியும் பண்ணலாம். ஓகே, repeated addition is multiplication. So 15 into 4 will give you 60. So Zubin needs to score 60 marks to get A grade. ஓகே, இது பார் மாடல் வச்சு சால்வ் பண்ணுற மெத்தட். ஓகேவா? இதையே அனதர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண மெத்தட் வந்து பார் மாடல் டயக்ராம் மெத்தட். இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும், அதே சமயம் தப்பு இல்லாமல் நம்ம வந்து பண்ணலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது நார்மல் கால்குலேஷன் மெத்தட். இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அந்த கால்குலேஷன் போடுறத பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருக்கேன். இப்போ அந்த கொஸ்டின் அந்த மாதிரி மெத்தடில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ டீட்டெயில்ஸ் கிவன் என்னென்னா 75 மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து 75 அண்ட் தென் the students, if the students score 80%. ஓகே, இப்போ 80%னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 80%க்கு மீனிங் என்ன? 80% ஆஃப் சம்திங் இல்லையா? வாட் இஸ் தட் சம்திங்? எப்பயுமே வந்து நம்ம ஃபுல் இதை தான் வந்து 80% வந்து அவுட் ஆஃப் த ஃபுல் வேல்யூ 80%னு அர்த்தம். ஓகேயா? வாட் இஸ் த ஃபுல் வேல்யூ ஹியர்? இந்த இடத்துல வந்து சம்திங்க்கு மீனிங் வந்து ஃபுல் வேல்யூ. இந்த ஃபுல் வேல்யூன்றது இங்கே என்னது? மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ், மீனிங் 80% ஆஃப் total. கரெக்டா? ஸோ 80% of totalனா இந்த இடத்துல total represents the maximum mark. What is the maximum mark here? 75. So 80% of 75. ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போடலாம். 80 போட்டுக்கோங்க. பர்சன்டேஜ்க்கு it is always divided by 100. ஆஃப்னா into 75. கரெக்ட்? ஸோ 75யும் 100யும் கேன்சல் அவுட் பண்ணிடுங்க. You will get 3/4. 75 by 100 ஈக்குவலண்ட் ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ இஸ் 3/4 ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். அண்ட் 80யும் 4யும் கேன்சல் அவுட் பண்ணுங்கள். இட் வில் பி 20 times. 20 into 3 will be 60 marks. ஓகே, ஸோ 80%னு பார்த்தாலே 80% ஆஃப் த ஃபுல் வேல்யூ. ஃபுல் வேல்யூனா இங்கே மேக்ஸிமம் மார்க்கை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. கிளியர்? இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஃப்ரம் பேஜ் நம்பர் 9. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 4, பேஜ் நம்பர் 9. Note it down, page number 9. Example number 4. To prepare a particular millet kanji, suppose the ratio of millet to water to be mixed for the boiling is 2:7. Okay, the ratio given here is 2 parts of millet to 7 parts of water. What percentage does the millet constitute in this mixture? If 500 ml of mixture is to be made, how much millet should be used? இதில் மொத்தம் 2 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மில்லட் இந்த மிக்சர் கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தது 500 ml எவ்வளோ மில்லட் இருக்கும், எத்தனை ml ஆஃப் மில்லட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேயா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார் டயக்ராம் வரைஞ்சிடலாம். பார் டயக்ராமுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the ratio is 2:7. 2 parts of millet and then 7 parts of water. 1 2 3 4 5 6 and then 7. Okay, so 2 parts வந்து millet and then 7 parts வந்து water. இதில் total parts எத்தனை? 2 plus 7 which is equal to 9 parts. 9 parts வந்து mixture. ஓகேயா? இதில் வந்து நம்ம percentage கண்டுபிடிக்க போகிறோம். First let us write the fraction. For millet, fraction of millet
let me write it in white. Fraction of millet. எவ்வளோ 2/9, right? So 2 parts of millet out of the 9 parts. Okay, so 2/9. இப்போ percentage கண்டுபிடிக்கணும்னா percentage is you have to multiply it by 100. For converting fraction to percentage, you have to multiply it by 100. So it will be 200/9. Divide பண்ணோம்னா 20 எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2 times 9 2s are 18. Remainder is 2. Again 20. 2 times. Remainder is 2. இப்போ இந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா the number 2 is repeating again and again and it is not terminating, right? ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் such numbers are called repeating non-terminating numbers, right? So it will be 22.2%. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த பார் டயக்ராமை எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன். The percentage of millet is 22.2%. அப்போ percentage of water எவ்வளோ இருக்கும்? Just 100%ல இருந்து subtract பண்ணிங்கன்னா you will get the percentage of water. Okay, percentage of millet is 22.2% means percentage of water will be 100 minus 22.2%. So percentage of water, இது அவங்க கேட்கல, just for your reference I am telling, it is 100 minus 22.2%, which is 77.28%. Okay, I'm sorry, 77.78. 77.78%. Okay, இது வந்து கேட்கல. சப்போஸ் கேட்டால் இப்படி எழுதலாம். 100%லேருந்து நோன் வேல்யூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா அன்னோன் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும். இப்போ அவங்க அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க? செகண்ட் கொஸ்டின், if 500 ml of the mixture is to be used, how much millet should be used? Okay, so the percentage is 22.2%. 22.2% of the full value. What is the full value here? It is 500 ml. Okay, இப்போ வந்து நம்ம போட்டுடலாம் 22.2% of the full value. Full value here is 500 ml. இந்த 500 mlல 22% தான் வந்து உங்களுக்கு millet இருக்கு. ஸோ இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணலாம். 22.2%க்கு divided by 100 போட்டுக்கலாம். Half means into 500. 22.2 into 5. Which gives you 5 2s are 10, carry over 1, 5 2s are 10, 11, carry over 1 again, 5 2s are 10, add that carry over, so it will be 11, 1 1 1, which is 111 ml of millet. Is that clear? Next is example number 5 from page number 10. Page number 10, example 5. A cyclist cycles from Delhi to Agra and complete 40% of the journey. 40% of the total journey ன்னு அர்த்தம். ஸோ ரீடிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லைன்ஸுக்கு நடுவில் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிற க்ளூவை வந்து யூ ஹாவ் டு ரீட் ஃப்ரம் த கொஸ்டின். 40% of the journey means 40% of the total journey. Okay, meaning 100%. If he has covered 92 kilometers, அப்படின்னா 40% வந்து 92 கிலோமீட்டர்ஸ்னு அர்த்தம். 40% equal to 92 கிலோமீட்டர்ஸ்னு அர்த்தம் இந்த கொஸ்டினில். How many more kilometers does he have to travel to reach Agra? Okay, ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம். இதுலேயும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. நான் பார் டயக்ராம் வச்சு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ பார் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம். 100%. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 40% the number 40 is divisible by 20. அதனால 20% 20%ஆக நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக இந்த பார் டயக்ராமை டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஐ எம் டிவைடிங் இட் இன்டூ 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். 3 4 5. Each part is equal to 20%. 20%, 40%, 60%,
80% and then 100%. ஓகே, ஈச் பார்ட் எவ்வளோ எதுவுமே தெரியாது, டோட்டல் டிஸ்டன்ஸும் தெரியாது. நமக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா அப் டு 40% வந்து இட் இஸ் 92 கிலோமீட்டர்ஸ். 40% வந்து 92 கிலோமீட்டர்ஸ்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ரிமைனிங் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எவ்வளோனா இந்த 60% நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஈச் 20%னா ஸோ திஸ் இஸ் 40%. அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 60%. 100% minus 40% will give you the remaining 60%. So 40% is covered, 60% is uncovered. Okay, yeah? So 40% is equal to 90 kilometers. 40% 90 kilometers. Okay, இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், 20%, half of 40% is 20%. அப்போது half of 40% is 20% னா 90 கிலோமீட்டர்ஸையும் நீங்கள் half பண்ணுங்கள், you will get 20%, correct, which is equal to 4 times 6, 46 kilometers. 20% is 46 kilometers. இப்போ நம்மளுக்கு தேவை என்ன? 60% தேவை. 40%யும் 20%யும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா you will get 60%, correct. இப்போ 40% எவ்வளோ? 92 kilometers plus 20% is 46 kilometers. When you add it, you will get 6 plus 2 is 8, 9 plus 4 is 13, 138 kilometers. So, how many more kilometers does he have to travel? Uncovered வந்து he has to travel 138 kilometers more. புரியுதா? 40% கொடுத்துருக்காங்க, அதில் half எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா you will get 46 kilometers. 40%யும் 20%யும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 60%. ஸோ அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் டிஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. you will get the distance to be covered or distance he has to travel more to reach Agra. Okay, இது ஒரு மெத்தட். செகண்ட் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். கணித பிரகாஷ் பார்ட் 1ல் 7th சாப்டர் ப்ரொப்போர்ஷன் அண்ட் ரீசனிங்னு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, அதே மாதிரி செகண்ட் மெத்தட் வந்து ப்ரொப்போர்ஷனல் ரீசனிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். அந்த மெத்தட் எப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 40% of the journey is covered and 40% வந்து உங்களுக்கு equal to 92 kilometers அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது 40% equal to 92 kilometers. அப்போது ரிமைனிங் 60% எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்னு தெரியலனா நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் எக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம். ப்ரொப்போர்ஷன் அண்ட் ரீசனிங்கில் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மீன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க. அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 40% இஸ் டு 92 as 60% is to x. Okay, so product of the means equal to product of the extremes. 40 into x is equal to 92 into 60. So x is equal to 92 into 60 by 40. 0 gets cancelled. 6ஐயும் 4ஐயும் 2 table அடிச்சிங்கன்னா it will be 3 times and this will be 2 times. 2வையும் 92வையும் again அடிங்க. So 4 times 12, 6, 46 into 3 equal to 6 3s are 18, carry over 1, 3 4s are 12, 12 plus 1 3, 138 kilometers. Okay, இதை மாதிரி n number of ways இருக்குது for solving a problem. அதில் 2 methods நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட் மெத்தட் பார் டயக்ராம், மாடல் பார் டயக்ராம் வச்சு. செகண்ட் மெத்தட் ப்ரொப்போர்ஷன் அண்ட் ரீசனிங், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மீன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நான் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் question number 6 from page number 10. Example number 6. Kishan Lal recently opened a garment shop.
he aims to achieve a daily sale of at least 5,000 rupees. The sale on the first 2 days were rupees 2,000 and 3,500. What percentage of his target did he receive? இதில் கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னா டார்கெட் வந்து 5,000 அப்படின்னா டோட்டலாக யூ நீட் rupees 5,000. ஓகே, அதில் அச்சீவ்ட் அமௌண்ட் ஆன் day 1 is rupees 2,000 and on day 2 it is 3,500 rupees. அதோட பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து day 1 பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பாராகிராஃப் போட்டுக்கணும். அதான் நான் அந்த நம்பர் லைன் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி பார் மாடல் டயக்ராம் போட்டுக்கணும். பிட்வீன் 0 to 100%. த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் day 1. ஓகே, திஸ் இஸ் day 1, rupees 2,000. இதில் 0 to 100% இருக்குது. rupees 5,000ல் ஹாஃப் எவ்வளோ? rupees 5,000ல் ஹாஃப் வந்து rupees 2,500. That will become the 50%, right? 50% is nothing but it is half of 5,000. So 5,000 by 2 is 2,500 rupees. So this one will be 50%, which is 2,500. நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் டேயோட அமௌண்ட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா rupees 2,000 கிடச்சிருக்குது. ஸோ 50%க்கு பிஃபோராகவே யூ ஹாவ் டு ஸ்டாப் இட். ஸோ 2,000 rupeesோட பார் மாடல் டயக்ராம் இதுதான். ஓகேவா? அண்ட் இதோட வேல்யூ பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். பர்சன்டேஜுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ த ஃப்ராக்ஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஷுட் நோ த பர்சன்டேஜ் வேல்யூ. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃப்ராக்ஷன் ஆன் day 1. ஃப்ராக்ஷன் ஆன் day 1 is equal to நம்ம அச்சீவ் பண்ண அமௌண்ட் பை த actual amount we want, the target. Okay, which is 2,000 by 5,000 and then percentage கண்டுபிடிக்கணும். percentage on day 1 which is equal to இதில் 0 cancel பண்ணிடலாம். 2 by 5 into 100%. ஓகே, ஸோ 5 and 100 கேன்சல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா 20 வரும். 20 into 2 it is 40%. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே பர்சன்டேஜ் இஸ் 40%. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் 2,500 rupeesன்றது 2,500 rupeesன்றது 50%. 50% is 2,500 rupees. 2,500க்கு முன்னாடியே நம்ம பாயிண்ட் பண்ணிடணும், which gives you 40%. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம day 2 பார்க்கலாம். day 2ஓட target remains the same. It is 5,000 rupees only. And ஆனால் அவங்க அச்சீவ் பண்ணது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 3,500 rupees. Okay, so the target is rupees 5,000, same as day 1. and day 2 ஓட amount வந்து it is rupees 3,500. Okay, இதோட fraction on day 2 which is equal to 3,500 by 5,000. 0 cancel ஆகிடும். 35யும் 50யும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 7 by 10 வரும். பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 7 by 10 into 100 will give you 70%. correct? 70%. இந்த பார் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா 70%, 50% will 2,500னா 50% சொல்லியிருந்தேன். ஸோ 50% தாண்டி போட்டிருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல. ஓகே, அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு பார் டயக்ராம் வரைஞ்சா போதும். 50% குறிச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 25%, 75%. if you want to be more precise, you can just plot it on the bar diagram. Okay, first day and second day ஓட percentage value இதுதான். first day ஓட percentage value was 40% and second day ஓட percentage it is 70%. okay, so this one is 70%. இப்போ day 3 and day 4 பார்க்கலாம். In the next 2 days he made rupees 5,000 and 6,000 respectively. What percentage of his target are these values? Okay,
ஸோ அவங்க அச்சீவ் பண்ணது வந்து 5,000 rupees and 6,000 rupees ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆன் டே 3 அண்ட் டே 4. இப்போ வந்து டே 3 பார்க்கலாம். டே 3யோட பர்சன்டேஜ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆன் டே 3 ஈக்குவல் டு 5,000 அவங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க. டிவைடட் பை த டார்கெட் இஸ் ஆல்சோ 5,000 இன்ட்டு 100%. ஓகே, இதில் வந்து ஓகே, ஸோ 5,000 கெட்ஸ் கேன்சல்ட். ஸோ யூ வில் கெட் 100%. அதனால தான் இதோட கரஸ்பாண்டிங் பார் கிராஃப், திஸ் இஸ் தி கரஸ்பாண்டிங் பார் கிராஃப் ஃபார் டே 3. ஸோ 5,000 இஸ் த டார்கெட் அண்ட் வாட் தே ஹவ் அச்சீவ்ட், அவங்களும் வந்து 5,000 அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால ஃபுல் பார் மாடலும் இது பண்ணியிருக்காங்க. 100%க்கு அவங்க வந்து பார் மாடல் வரைஞ்சிருக்காங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபார் டே 3. இப்போ வந்து நம்ம டே 4 பார்க்க போகிறோம். டே 4ல் த டார்கெட் வந்து சேம் தான், 5,000 தான். ஆனால் அவங்க அச்சீவ் பண்ணது மோர் தேன் தி டார்கெட் விச் இஸ் rupees 5,000. ஓகே, ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆன் டே 4 is equal to 6,000 by 5,000 into 100%. ஓகே, இதில் வந்து ஒரு சின்ன டவுட் வரலாம். 6,000 வந்து வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது, அதனால் நம்ம டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. அப்படி கிடையாது. டார்கெட் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து டார்கெட்டட் குவான்டிட்டி வரது டோட்டல் வேல்யூவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ எப்பயுமே டார்கெட் வேல்யூவை டினாமினேட்டரில் தான் போடணும். நியூமரேட்டர் வேல்யூ அதிகமாக இருந்தாலும் சரி, கம்மியாக இருந்தாலும் சரி, டார்கெட்டட் வேல்யூ வந்து எப்பயுமே டினாமினேட்டரில் தான் இருக்கணும். ஸோ 0 கெட்ஸ் கேன்சல்ட். 6 by 5 into 100%. 5யும் 100யும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 20 times. So 6 into 20 will be 120%. 120%ன்றது more than 100%. இந்த 120%ஐ நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா 100% plus 20%. கரெக்ட்? ஸோ 100%ன்றது 5,000 rupees, 20%ன்றது 1,000 rupees, which will give you 6,000 rupees, right? ஸோ 20%ன்றது அந்த 1,000 rupees. இப்போது நம்மளுடைய பார் மாடலில் பார்க்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் தி பார் மாடல் டயக்ராம். இதில் வந்து 100% வரைக்கும் உங்களுக்கு 5,000 தான் கவர் ஆகும். திஸ் இஸ் 100%, 5,000 கவர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 20% போடணும். ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா 20% ஃபார் ₹1,000. அதையும் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த பார் டயக்ராமில் போட்டுட்டு அந்த 20%ஐ இண்டிகேட் பண்ணணும். ஸோ த டோட்டல் பர்சன்டேஜ் வில் பி 120% அண்ட் தி டோட்டல் அமௌண்ட் அச்சீவ்ட் இஸ் ₹6,000. ஓகே, அதை வந்து பார் டயக்ராமில் இப்படி தான் இண்டிகேட் பண்ணணும். 120%னா 100% ப்ளஸ் 20%. கிளியர்? நெக்ஸ்ட்டு டே 5 அண்ட் டே 6 பார்க்கலாம். ஆன் டே 5 அண்ட் டே 6 his sales were ₹7,800 and 9,550 respectively. Calculate the percentage of target achieved on these days. Okay, first day 5 பார்க்கலாம். Day 5 percentage. So target value remains the same, 7,800 by 5,000 into 100%. Okay, 0 gets cancelled. 100 by 50, which gives you 2. 78 into 2 will be 156%. 156%. 156%ன்றது 100% plus 56%ன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ 100%னா இப்போ பார் மாடல் டயக்ராமில் 100%னா it will come up to this. Okay, up to 5,000. 100% means 5,000 rupees. இது வரைக்கும் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 56%. இப்போ 100%லேருந்து 200% வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 5,000லேருந்து 10,000 rupees. 100% 5,000 rupeesனா 200% will be 10,000 rupees. Okay, and between 100% and 200% halfway வந்து இங்கே வரும். halfway will be around here, which is 150%. Okay, 150%க்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வரும், 156%. so they have plotted it here. சரியா? ஸோ 0 to 200% எடுத்துகிட்டு அதில் 156% plot பண்ணியிருக்காங்க. this is the bar model diagram. ஓகே, ஃபார் டே 5. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டே 6 பார்க்கலாம். டே 6க்கு
they have achieved rupees 9,550. Okay, so percentage for day 6, 9,550 divided by 5,000 into 100%. okay, 0 gets cancelled, இந்த 0வையும் cancel பண்ணுங்க. so 955 by 5 will give you 191%. 191% என்னது 100% plus 91%. 91% is very closer to 200%. okay, அதுதான் வந்து இந்த பார் மாடலில் போட்டிருக்காங்க. 200% இங்கே இருக்குது. so this is very closer to 200%, which is 191%. okay, அந்த amount 9,550ன்றது 5,000 rupees plus 4,550. 4,550 will be 91%. okay, now இப்போ 191% இருக்கு. இந்த 191%ன்றது how many times it is more than the target. நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண டார்கெட்டை விட எத்தனை டைம்ஸ் அது அதிகம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 191%ன்னு இருக்குது. இதை நம்ம ஃப்ராக்ஷன் ஆர் டெசிமலில் மாற்றணும்னா you have to divide it by 100, right? so 191 by 100 will be 1.91. so it will be 1.91 times more than the target. சப்போஸ் இதை மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா how many times it is more than the target அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணணும், divided by 100. so it will be 1.91 times more than the target. okay, the final one, day 7 and day 8. இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம் தான். day 7 and day 8, page number 12. okay, இதில் வந்து அவங்க வந்து எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 50% டார்கெட், 50% ஆஃப் த டார்கெட் ரீச் பண்ணியிருக்காங்க, அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆன் டே 8 வந்து 210% அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் எவ்வளோ சேல்ஸ் அவங்க மேக் பண்ணாங்க, எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ அமௌண்ட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு அவங்க கொடுக்கல. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டே 7 எடுத்துக்கலாம். டே 7ல் வந்து டார்கெட் வந்து இட் இஸ் த சேம் ஃபார் ஆல் த டேஸ். டார்கெட் இஸ் 5,000. ஓகே, எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க, சேல்ஸ் மேட் வந்து எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ சேல்ஸ் மேட் லெட் அஸ் டேக் இட் அஸ் டார்கெட் வந்து ₹5,000. சேல்ஸ் மேட் வந்து நமக்கு தெரியாதனால லெட் அஸ் டேக் இட் அஸ் எக்ஸ், ₹x. ஓகே, இதோட ஃப்ராக்ஷன் பார்க்கலாம். ஃப்ராக்ஷன் ஆன் டே 7 which is equal to x by 5,000. எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை நியூமரேட்டரில் போடணும், என்ன டார்கெட்டோ அது வந்து 5,000. இப்போ பர்சன்டேஜ் ஆன் டே 7, பர்சன்டேஜ் ஆன் டே 7 is equal to x by 5,000 into 100% is equal to எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க இல்லையா, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் 150% கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு 150% அப்படின்னு நம்ம போட்டுருணும். ஓகேயா, இப்போ 0 gets cancelled, 50. இப்போ x is equal to 150 into 50 which is equal to 0057 rupees 7,500. okay, so the sales made on day 7 is rupees 7,500. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டே 8 பார்க்க போகிறோம். டே 7 மாதிரியே தான் டே 8ம், ஆனால் வந்து வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஹவு மச் வாஸ் தி பர்சன்டேஜ் ஆன் டே 8. ஓகே, ஸோ டே 8 த டார்கெட் வந்து சேம் தான், ₹5,000. சேல்ஸ் வந்து நம்ம ₹x எடுத்துக்கிறோம். ஃப்ராக்ஷன் ஆன் டே 8 வந்து x by 5,000. பர்சன்டேஜ் ஆன் டே 8 வந்து x by 5,000 into 100% is equal to எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 210% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 210 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஆஸ் யூஷுவல் 0 gets cancelled. இப்போ x is equal to 210 into 50. ஓகே, ஸோ 2 zeros இருக்குது, 2 0 போட்டுக்கோங்க. 1 5s are 5, 5 2s are 10. So it is ₹10,500. ஓகேவா,
ஸோ டே 8 வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப் டு டே 6 வரைக்கும் நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம். டே 7க்கும் டே 8க்கும் எவ்வளோ சேல்ஸ் வந்து அவங்க மேக் பண்ணாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோம். ஓகேவா? இட் இஸ் சச் அ லாங் அண்ட் பிக் கொஸ்டின். கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்ளம், ஐ மீன் நாட் திஸ் ப்ராப்ளம், ஆஃப் திஸ் பேஜ். ஓகே, இந்த பேஜ் நம்பர் 12ல் இருக்க ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Till then, it's Jane ma'am signing off from Yours Mathematically.